प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे नाल 10वीं जमात दी समाजिक विज्ञान दे अर्थशास्त्र दे पहले पाठ मुढ़लियां धारनावां भाग 4 लैके आया हाँ। मैं हाँ तुहाडा अपना दविंदर शर्मा, समाजिक विज्ञान अध्यापक जिला कपूरथला तो। तां चलो शुरू करते हाँ मुढ़लियां धारनावां दा भाग 4। प्यारे बच्चों, भुगतान संतुलन शायद ये शब्द तुसी सुनिया होवे। तो अर्थशास्त्र विच भुगतान संतुलन दे अर्थां नूं आपां इस तरह पढ़दे हाँ कि संसार दे वख-वख देश एक दूजे नाल वपार करदे हन। सानूं पता है उन्हां दे विचकार वस्तुआं ते सेवावां अते पूंजी आदि दा लैण देण भी हुंदा है। जदों एक देश दूजे देश तो जो वस्तुआं ते सेवावां मंगवाउंदा है तां उस नूं आयात कहा जाता है। इस दे उल्ट जदों कोई एक देश दूसरे देश नूं कुछ वस्तुआं ते सेवावां भेजदा है जां वेचदा है, उस नूं निर्यात कहा जाता है। सो आपां इस नूं एक उदाहरण वजों देखदे हां कि भारत इराक तो पेट्रोल की खरीद करता है ते दूसरे पासे भारत उस नूं चाह, कणक, कपड़े आदि का निर्यात करता है। सो इस नूं असीं अर्थशास्त्र विच आयात अते निर्यात कहंदे हां। हुण बच्चों, असीं अगे की देखदे हां कि एक देश नूं दूजे देशां तो आयात बदले भुगतान करना पैंदा है, पेमेंट करनियां पैंदियां हन उस नूं, अते दूसरे देशां नूं निर्यात बदले उस नूं धन भी प्राप्त हुंदा है। सो एक देश की जिहड़ी सरकार हुंदी है वो दूसरे जां होरनां देशां तो एक साल दे समय दौरान जो उस दियां लैणदारियां हुंदियां हन जां जो देनदारियां हुंदियां हन, उस दे लेखे नूं भुगतान संतुलन कहा जाता है। जे मैं आसान शब्दां दे विच तुहानूं कहां तां जिवें असीं पहला उदाहरण लई है कि असीं इराक नूं कपड़े, चावल, कणक, चाह इस तरह के खाण वाले पदार्थ आदि निर्यात करते हाँ, वेचते हाँ, अते उस तो पेट्रोल जो है, क्रूड ऑयल है, वो असीं खरीदते हाँ, जिस नूं असीं आयात कहंदे हाँ। सो इस लैण देण दे हिसाब नूं, लेखे नूं, अकाउंट नूं अर्थशास्त्र विच भुगतान संतुलन कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, जिस विच लैणदारियां अते देनदारियां संबंधी जानकारी हुंदी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किंडलबर्गर जी की कहते हैं, उन्हां दे शब्दां दे विच एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों अते विदेशियों विचकार कीते गए सारे आर्थिक सौदियां का क्रमवार लेखा है। की कहते हैं किंडलबर्गर जी कि जिहड़ा भुगतान संतुलन हुंदा है वो एक तरह का अकाउंट जो है वो मेनटेन करना हुंदा है, जिस विच की कहते हैं वो किसी देश के निवासियों ते विदेशियों दे विच कीते गए सारे आर्थिक सौदे, आयात निर्यात, खरीद वेच, उन्हां सारियां दा जिहड़ा अकाउंट है जदों उहनूं मेनटेन किया जाता है उस नूं बैलेंस ऑफ पेमेंट जां भुगतान संतुलन कहा जाता है। इस तो अगे बच्चों आपां देखते हाँ कि भुगतान संतुलन दे विच दो तरह दीयां आइटम जिहड़ियां है असीं उहदे विच उन्हां दी एंट्री करते हाँ। दो इस दियां जिहड़ियां मद्दां हन, जो आइटम्स हन, एंट्रीज हन, इन्हां नूं असीं दो भागां च किहड़ियां-किहड़ियां च वंडदे हाँ। पहले नंबर ते चालू खाते दीयां मद्दां, जिहड़ा करंट अकाउंट है उहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां आइटम्स हो सकदियां हन, किहड़ियां-किहड़ियां एंट्रीज हो सकदियां हन, वो असीं देखदे हाँ, जिस विच पहले नंबर ते है दृश्य वस्तां दा आयात अते निर्यात। दृश्य वस्तां किहड़ियां? जिहड़ियां वस्तुआं सानूं दिखदियां हन, जिवें
ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮ ਸੰਬੰਧੀ। ਹੁਣ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਨਿਵੇਸ਼, ਆਮਦਨ, ਦਾਨ, ਉਪਹਾਰ ਕਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਚਾਵਲ ਦੀ, ਤੇਲ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਲੋਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਯਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਕੀ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਯਾਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਸ ਜਾਂ ਵਾਲਟ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਟੂਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ
ਕਿਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਯਾਤ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਯਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬੈਲੈਂਸਡ ਜੋ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟਸ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਕੁਇਜ਼। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹਰਦਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਯਾਤ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗ,
ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਉੱਤਰ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਯਾਤ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਯਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫਿਰ ਆਯਾਤ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਿਰਯਾਤ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਗ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਹਨ। ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਿਰਯਾਤ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੀ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਕਿ ਵਨੀਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਯਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸੋ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਮ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬੈਟ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਰੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੱਦਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟ, ਲੱਕੜ, ਸਟੀਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੈ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਸਤਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਸਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ? ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੌਥੇ ਵਾਲਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਐਜ ਏ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬੈਟ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਰੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰਹੀਆਂ A ਅਨੁਕੂਲ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁੱਢਲੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ, ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ। ਸੋ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। M.R. ਐਜਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਹੈ, ਮਨੀ ਦੀ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਚਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਧਾਰਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ, ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਲੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਚੌਥੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਪਲੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ,
ਤੇ ਲਾਸਟ ਡਾਕ ਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਹੈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਆ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਤ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਦੇ ਨੋਟ, 500 ਦੇ ਨੋਟ, 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਤਰ ਬੈਂਕ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ IMF ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ 2 ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਨੰਬਰ 1 ਕਰੰਸੀ। ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ, 500 ਦਾ ਨੋਟ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, 10, 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੋਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦੀ। ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇੱਕ ਖਾਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਕਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੱਥ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬੱਚਿਓ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੱਚਿਓ।